네, 안녕하십니까. 이번 시간은 뉴욕 타임스에서요. 얘기 좀 해볼 텐데요. 그 앱스틴 파일 때문에 영국 왕실이 곤경에 처한다. 그것은 지난번에도 한번 다루었고요. 앤드루 왕자 이야기. 또 잘 알려진 이야기고 조금은 덜 알려진 이야기. 두 번째 이야기를 좀 해볼 텐데요. 조금 확대해서 보면 Starmer faces storm of criticism over ties between ex-ambassador and Epstein. 네, 비디오를 한번 보시겠습니다. Did the official security vetting he received 네, 처음부터요. mention Mandelson's on? I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him. I'm sorry that even now you're forced to watch this story unfold in public once again. Can the Prime Minister tell us, did the official security vetting he received mention Mandelson's ongoing relationship with the paedophile Jeffrey Epstein? So clear. Prime Minister. Yes, it did. As a result, various questions were put to him. I want to make sure this House sees the full documentation so it will see for itself the extent to which time and time again Mandelson completely misrepresented the extent of his relationship with Epstein and lied throughout the process, including in response to the due diligence. 예, 거기까지요. 그래서 조금은 좀 생소한, 여러분한테 생소할 수 있는 영국 이야기고, 그리고 아까서부터 이제 오늘 아침서부터 제가 한 절 단위로요, 구 단위가 아니라 절 단위로 읽고 좀 널널하게 그렇게 지금 해석을 해보고 있는데요. Starmer faces storm of criticism. Starmer 총리가 직면해 있다. Storm of 비난의 폭풍. 비난의 폭풍에 직면해 있다. Over 무엇을 둘러싼 ex-ambassador's ties to Epstein. 전 대사. 이 사람이 이제 전 주미 대사에서 전 주미 대사의 앱스틴과의 관계를 둘러싸고 비난의 폭풍에 직면해 있다. Newly released documents detailed connections between the convicted sex offender Jeffrey Epstein and Peter Mandelson. 새롭게 공개된 문서들이 디테일했다. 자세하게 밝혔다. 연결고리들을 애쓰니까 구체적인 연결고리들을 밝혀주었는데 자세하게 그래서 convicted sex offender 유죄 판결 받은 섹스 오펜더 성범죄자 제프리 앱스틴하고 그 다음에 피터 맨델슨하고 피터 맨델슨이 누군지를 밝혀야 되겠죠. 이 사람이 who was picked to be the U.S. envoy by the British Prime Minister Keir Starmer. 피터 맨델슨이 선택되었습니다. picked라는 말은 selected, 선택되었어요. 뭐가 되도록? U.S. envoy, 미국 특사가 되도록, 그러니까 미국 대사가 되도록 선택되었는데 by the British Prime Minister Keir Starmer. Keir Starmer 총리에 의해서, 그러니까 현 총리가 직접 임명한 사람인데요. 근데 피터 맨델슨하고 제프리 앱스틴하고 연결고리들이 있었다는 거죠. 그 관계가 좀 있었는데요. 그래서 이제 스타머 총리의 모습이고, 그 다음에 여기가 다우닝 10번지 그 골목에 있는 총리 관저입니다.
다우닝 10번지에 있는 총리 관저에서 이제 나오는 모습이고요. Prime Minister Keir Starmer of Britain on Thursday tried to dampen a wave of anger from lawmakers in his own party. 총리가요, 목요일 날 try to dampen이라는 말은 좀 이렇게 진정시켜 보려고 그러는 거죠. 댐프가 축축하니란, 형용사고 댐프는 축축하게 만들다. 왜냐면 불이 조금 붙으려고 그럴 때요, 잔디밭에 불이 붙으려고 그럴 때 뭐 젖은 수건 같은 거 덮어버리면 불이 꺼지잖아요. 그러니까 댐픈, 그렇게 진정시키려고 시도를 했다는 겁니다. 잠깐만요. Try to dampen a wave of anger. 분노의 파도를 진정시키려고 시도했어요. From lawmakers in his own party. 자기 당이에요. 자기 당이 이제 레이버 파티죠. 영국식 스펠링은 이거죠. 노동당의 그 의원들로부터의 파도처럼 그 몰려오는 분노를 진정시켜 보려고 시도했습니다. And even some calls to step down. 그리고 심지어 약간의 요구들도 있었는데, to step down, 물러나라. 그러니까 분노도 있지만, even some calls to step down. 일부는 물러나라는, 하라는 그런 일부 요구들도 있었는데, 그것을 진정시키다의 목적어가 두 개죠. 분노의 파도, 다음에 심지어 몇몇 요구들. After crude new revelations about the friendship between his former ambassador to Washington and Jeffrey Epstein. crude라는 말이 있죠. crude oil 하면 원유지요. crude라는 것은 이렇게 가공되지 않은 새로운 그런 노출입니다. 새로운 노출, 새로운 공개. 아주 그러니까 원색적인, 무슨 섹스가 어쩌고 저쩌고 하는 일, 원색적인 새로운 그런 사실들이 밝혀진 후에, crude new revelations, 원색적인 새로운 공개 사실이 있고 나서, 무엇에 관해서? The friendship, 우정에 관해서요. Between his former ambassador, 자신의 스타머, 이 총리의 전 대사, 미 대사, 주미 대사와 제프리 앱스틴 사이의 friendship에 관한 그런 것들이 노출되고 나서요. Before a pre-planned speech on poverty in southern England, 잉글랜드의 남부지방에서의 빈곤에 관한 사전에 준비된 연설 전에 the Prime Minister accused the former ambassador Peter Mandelson of deceit. 영국 총리가요, 전 대사를요, 비난했습니다. 전 대사 이름이 피터 맨델슨이고, 무엇에 관해서 of deceit, 속임수요. 속임수, 솔직하지 못하고 거짓말하는 것에 대해서 adding that, 다음같이 보태면서 none of us knew the depth of the darkness of that relationship. 우리들 중에 아무도 몰랐다네. the depth, 그 깊이. 그 다음에 the darkness, 어두움 of the relation, 그 관계의 깊이도 모르고, 그 다음에 그 관계의 그 어두움, 그 침침함에 대해서 우리들 중에 아무도 몰랐다는 겁니다. 우리 영국 내각 중에 총리를 비롯한, 나를 비롯한 누구도 이 주미 영국 대사의 앱스틴과의 그 관계의 깊이와 그 다음에 침침함에 대해서 아는 사람이 없었다는 겁니다. With Mr. Epstein, Mr. Epstein과의 관계예요. 그 다음에 앱스틴은 다시 한번 convicted sex offender, 유죄 판결받은 성범죄자다. He vowed to hold Mr. Mandelson accountable. 그래서 총리가요, 맹세했습니다. hold somebody accountable 하면 responsible처럼 책임 추궁한다라는 말이죠. 이 전 주영 미 대사, 주미 영국 대사, 대사한테 책임을 추궁하겠다는 겁니다. 추궁하겠다고 맹세했고, 두 번째로 한 것은 apologize to Mr. Epstein's victim. 그리고 Mr. Epstein의 피해자, 주로 여성들이죠. 미성년자 여성들이었던 사람들. 지금 나이가 좀 들었지만 그런 피해자들에게 사과했습니다. 두 번째로는 총리가 직접 사과를 했다 이거죠. I wanna say this. 나는 이 말을 하고 싶다.
I'm sorry for what was done to you. 피해자 여러분에게 행해진 일들에 대해서 나는 죄송합니다. Sorry that so many people with power failed you. 파워를 가진 그렇게도 많은 사람들이 failed you. 여러분을 실망시켜서 I'm sorry. 죄송해요. 파워를 가진 그렇게도 많은 권좌에 있는 권력을 가진 자들이 그렇게도 많이 여러분들을 실망케 해서 미안하다 이겁니다. Sorry for having believed this man's lies and appointed him. 죄송합니다. 내가요 이 남자의 거짓말을 믿어서 그리고 그를 임명했던 것에 대해서 두 가지에 대해서 미안하다는 겁니다. Having believed 그의 말을 믿었고 number one. 두 번째는 having appointed 그를 임명했고 I'm sorry that even now you are forced. 그리고 또 죄송한 점은 또 뭐냐면 심지어 지금도 you are forced. 여러분들이 강요받고 있다는 거. 피해자 여러분들이 여성 여러분들이 강요받고 있는 to watch this story unfold in public once again. 다시 한번 이 끔찍한 스토리들이 공개적으로 unfold 펼쳐지는 것을 여러분들이 주시해야 하도록 강요받고 있어서 미안하다는 겁니다. 여러분들이 지금 강요받고 있어요. TV 틀면 그냥 나와. 이러한 이야기들이 공개적으로 펼쳐지는 것을 여러분들이 주시하도록 강요되는 거예요. 그럴 수밖에 없는 거에 대해서 미안하다는 거죠. Among the huge number of files Epstein released last week by the U.S. Justice Department were ones 이까지요. 그 엄청난 숫자의 파일들 앱스틴 released 앱스틴이 공개한 지난주에 공개한 그러니까 앱스틴이 뭐 직접 공개한 건 아니지만 앱스틴이 뭐 자살했기 때문에 직접 공개하지는 못하지만 하여튼 앱스틴 측에 의해서 지난주에 공개된 엄청난 그 파일들 중에는요. by the U.S. Department 미 법무부가 공개했습니다. were once 하면 구조가 어떻게 되니? 이것은 전치사구고 그 다음에 동사가 were고 주어가 once입니다. 다음과 같은 파일들이 있어요. 이 once는 앞에 나온 불특정 명사를 받는 거기 때문에 once는 파일이란 말이에요. 다음 같은 파일들이 이 엄청난 숫자의 파일들 안에 들어있었다는 겁니다. 어떤 파일들이냐? That appear to show that 다음과 같은 것을 보여주는 듯한 파일들입니다. Mr. Mendelsohn both leaked sensitive government documents to Mr. Epstein and accepted money from the disgraced financier. both가 나면 참 반갑죠. 맨델슨이요 둘 다 했다는 겁니다. both 하면 둘 다예요. 죽었다 깨어나도 A and B가 나와야 돼요. both 뒤에는 A and B가 나온다. 그러니까 둘 다 했다라는 것을 보여주는 듯한 파일들입니다. Leaked sensitive government documents, 민감한 영국 정부의 문서들을요, 미스터 앱슨한테 유출했어요. 이거 한번 봐봐. 야, 미스터 앱슨아, 고마운데, 여자 소개시켜서 고마운데, 이거 한번 봐봐. 그리고 두 번째로 한 일은, 이 대사가요, 주미 영국 대사가 accepted money from the disgraced financier, 이 아주 불명예를 당한 이 금융인으로부터, 이거 앱슨이 월가에서 투자해가지고 무슨 공장들에서 돈 번 사람이고 투자의 귀재로 그래서 돈을 엄청 번 사람이죠. 그래서 이 불명예 명예가 땅에 떨어진 이 피낸시아 금융인으로부터 돈을 받아 먹은 겁니다. 이 두 가지에 대해서 두 가지를 둘 다 보여주는 and that 그리고 또한 they engaged in numerous exchanges 그리고 두 사람은 수많은 의견 교환에 관여했다는 겁니다. 여러 번 대화를 했다는 거예요. Some of them could. 그리고 some of them은 뭐냐? them은 exchange잖아요. 의견 교환. 그들의 이야기 중에 일부는요. could. 원색적이에요. 원색적이다. 야에 빠졌다 이거죠. 야한 이야기들 했다 이겁니다. In one of the newly released documents written in 2009, 2009년에 작성된 그 새롭게 공개된 문서들 중에 한 문서에서는 just after Mr. Epstein was released from prison, 앱스틴이 감방에서 금방 석방된 후인데요. 그러니까 2009년에 잠깐 감방에 가 있었어요. 네, 그때요. 감방에 가서 잠깐 석방된 후에 Mr. Mendelsohn wrote, 맨델슨이 뭐라고 그랬냐면 이 전 주미 영국 대사가요. How is freedom feeling? 자유의 맛이 어때? 그러니까 미스터 앱슨이 대답했습니다. She feels fresh, firm and creamy. 자유가 뭐처럼 느껴지냐면 신선하고 그 다음에 딱딱하고 and creamy. 아주 크림이 많은 좀 섹스를 연관시키는 그런 형용사들을 동원했죠.
그러니까 나오자마자 쉬는 freedom입니다. freedom. 나오자마자 또 여자애들 미성년자 불러가지고 어쩌고 저쩌고 하니까 자유 이꼬르 말하자면요. 콩글리시로 하면 자유 이꼬르 여자가 된 겁니다. 여자 이꼬르 자유가 된 거예요. 그래서 자유가 즉 여자가 뭐처럼 느껴지냐 신선하고 딱딱하고 그 다음에 크림이 아주 풍성한 To which Mr. Manderson wrote 그것에 대해서 맨델슨이 또 뭐라고 썼냐면 Naughty boy 아주 고약한 놈이군. 너 참 고약한 놈이다. 그죠? 농담으로요. Manderson has said in the past 맨델슨이 과거에 뭐라고 글을 썼냐면요. 뭐라고 말을 했냐면 He regrets his association with Manderson. 자신의 이 미스터 앱스틴과의 자신은요. 앱스틴과의 association 그리고 제휴한 거 엮어진 거 앱스틴과의 엮어진 것을 후회한다라고 그랬어요. 후회한다. But that he has never done anything against the law. 그런데 법에 어긋나는 어떤 일도 한 바가 없다. 라고 말했습니다. Reached by text on Thursday. 이거요. 목요일 날 어제입니다. 텍스트 문자로 연결이 되었을 때 문자로 연결했을 때 he declined to comment. 이 맨델슨이 이 양반이 코멘트하기를 거절했어요. 뉴욕타임스에서 코멘트를 좀 따보려고 문자로 좀 대답 좀 해주세요. 그랬더니 코멘트하기를 거절했습니다. But the launch correspondence, launch라는 형용사가 뭐죠? launch. 그러나 그 launch의 그 correspondence는 통신문. correspondence라는 거 아시죠? 집합명사로요. 그것이 뭐 편지가 됐든 뭐 옛날식으로 뭐 텔렉스가 됐든 전보가 됐든 뭐 이메일이 됐든 모든 통신이요. 커뮤니케이션을 말입니다. 런치한 그 런치라는 형용사가 있는데 런치를 한번 찾아볼까요? Something raunch is crude, boldly, or offensively sexual. 야해 빠졌다 이건데 야한 거요. 외설적인 음담패설의 그것이 런치다. 음담패설의 그래요. 그래서 but the launch correspondence 그 음담패설로 가득 찬 그 통신문이 as well as lewd photos, lewd 이것도 음란한 겁니다. 음란한 사진들은 물론이고 contained in the file 이 파일에 들어있는 포함되어 있는 이런 것들이 have triggered real consequences in Britain for Mr. Manderson. 트리거 촉발시켰다는 거죠. 트리거라는 이 단어의 명사가 뭡니까? 무슨 뜻입니까? 방아쇠잖아요. 방아쇠장이면 총알이 날아가니까 촉발시켰습니다. 진짜 결과를요. 영국에서 for Mr. Manderson한테 이 양반한테 진짜 결과를 촉발시켰습니다. And also for Andrew Mountbatten Windsor. 그 다음에 앤드루 왕자한테도요. The former Prince and Duke of York. 전에 프린스이고 전에 Duke of York였던 지금은 이제 타이틀이 박탈됐을 뿐만 아니라 관저에서도 쫓겨났죠. 그러다 보니까 이혼한 전처가 그 관저에 살았는데 그 전처가 어떻게 되는지 모르겠어요. 그 미국인 전처도 쫓아냈을라나. Mr. Manderson, a former member of parliament and cabinet minister, 그러니까 대사로 나가기 전에 하원 의원이었고, 그 다음에 cabinet minister면 장관이었습니다. 이 사람이 was fired as ambassador, 대사로서 해고당했어요. 해고, fired. After an earlier release of document, 이전의 문서의 공개가 된 후에, 이전의 문서 공개 후에 해고되었습니다. Now he's been forced to resign from the Labour Party in the House of Lords. 이제는요, 그가 받고 있는데, 그동안에 강요를 받았는데, 사직해라. from the Labour, 노동당과 그 다음에 the House of Lords는 그 귀족원입니다. 귀족원. 그러니까 하원이 아니고 영국 상원을 말하죠. 이 경들, 귀족이 있는 데니까, 잠깐만요. 메시지를 잠깐 확인하고 나서 보겠습니다만. Yeah, on Tuesday, 지난 화요일에 the Prime Minister referred Mr. Manderson to the police for possible criminal prosecution. 화요일 날 총리가요, refer somebody to
하면 맨델슨을 누구한테로 보낸 겁니다. 보통은요, refer A to somebody 하면 A를 누구한테 가보도록 보내는 거예요. 예를 들면 어떤 사람이 나한테 와서 해양학에 대해서 물으면 나는 전문가가 아니니까 해양학 전문가를 내가 소개시켜줘서 누구한테 보내는 거. 그런 게 refer A to B입니다. 여기서는 미스터 맨델슨을요, 경찰에 신고했다 이 말이죠. 경찰에 보낸 겁니다. for 무엇 때문에? possible criminal prosecution. 가능한 형사 기소의 가능성에 대해서요. 형법상 범죄 기소입니다. 범죄. 민법이 아니고 형법에 의한 기소의 가능성 때문에 경찰에 이제 신고를 한 겁니다. 보냈어요. On suspicion of leaking confidential document. 어떤 혐의로 기소당할 가능성이 있냐면요. confidential document. 비밀 문서를 유출한 거예요. 국가 기밀을 앱스틴한테 유출한 거예요. Mountbatten Windsor was stripped of his royal titles by his brother King Charles III. 그 다음에 한편 마운트배튼 앤드루 왕자가 빼앗겼죠. 스트립은 옷을 벗기다 합니다. 그래서 벗김을 당하니까 his royal title, 그의 그 왕실의 타이틀들을 빼앗겼어요. by his brother, 자신의 형 King Charles III, 형이 왕에 의해서 뺏겼습니다. And kicked out of his royal residence on the grounds of Windsor Castle. 그리고 자신의 그 거처에서, 이 왕궁 거처에서 쫓겨났습니다. 왕궁 거처가 앤드류가 어디 있었냐면 on the grounds of Windsor Castle. 윈저 캐슬의 그 마당에 있었다는 겁니다. 마당이 영어에 두 가지가 있어요. 우리 집 단독주택 마당은 야드입니다. 그라운드라는 S가 붙어 있어야 돼요. 이 그라운드는요, 큰 마당을 말해요. 예를 들면 윈저 캐슬에 이거 엄청나게 큰 궁전이잖아요. 영국 왕실의 사저인 겁니다. 이거 윈저 캐슬 엄청나게 크잖아요. 그런 마당은 야드라고 안 하고 그라운드라고 그래요. 그라운드는 마당이 아니고 그냥 땅이라는 말이고, 그라운드 하셔야 돼요. 교회의 마당, 야드가 아니고 그라운드입니다. 그래서 이 그라운드, 윈저 캐슬의 그 마당에, 그러니까 영국 왕이든 여왕이든 윈저 캐슬에 사저가 있습니다. 그리고 다른 건물에 앤드류가 살았다 이 말이죠. At revelations about his ties to Mr. Epstein, 뭐뭐 후에 이렇게 쫓겨났느냐, 이거 발각된 후에 그의 관계, 앱스틴과의 관계가 revelations, 이거 발각된 후에 그렇게 된 겁니다. Who died by suicide in prison 2019. 앱스틴은 2019년에 감방에서 자살했습니다. 넥타이로 자살했다. 이게 진짜 자살일까? 하고 의심하는 사람이 많긴 많아요. 야, 돈이 그렇게 많은데 아무리 불명예를 당하고 감방에 가니까 뭐 완전히 천국에서 지옥으로 떨어진 기분이죠. 진짜 괴롭겠죠. 그래서 진짜 자살했을까? 그런 사람도 있긴 있는데 너무나 또 빨리 자살해버리니까 경찰에 잡혀가지고 한 며칠 만에 자살한 것 같아요. By contrast, 대조적으로 decisive action against abstinent politicians, business executives and others in the United States, 대조적으로 그런 단호한 조치가 누구에 대한 앱스틴과 관련 있는 정치가, 그 다음에 비즈니스 이거 회사 중역들, 그 다음에 기타 인물들, 뭐 연예인들도 많죠. 그런 단호한 그런 조치가 has been largely absent. 대부분 그동안에 계속해서 absent, 결석했다는 것, 존재하지 않았다는 겁니다. 미국에서는 조용해. 미국에서는요, 이러한 사람들에 대한 단호한 조치가 absent, 없어. 그동안에요. Trump, whose name appears in the files thousands of times, has shrugged them off. 트럼프 대통령의 이름이 등장하는데 이 파일에 몇 번, 수천 번 등장하는데 has shrugged them off. them. 이 them은 뭐냐? 이 them은 무엇을 받니? 하니까 이 파일들을 shrugged off 하면 그래서 어쩌라고? 그 파일들 어쩌라고? shrugged off 하면 어깨를 으쓱하면서 그걸 무시해버리는 거죠. dismiss 하는 겁니다. 그 파일들 무시해. 그거 한번 잘 봐봐. 나 그렇다고 하면서 그렇다고 나 범법행위 한 거 있나? 한번 잘 봐보라고. 범법행위 한 거 없을걸? 그거 살펴보면 눈만 아프지? 잘 봐봐봐. 별 볼 일 없을 거야. 하고 무시해버린 겁니다. Tech
titans like Bill Gates have been subject to searing headlines. 테크 쪽의 거대 거물들이요. 테크 쪽의 거물들, 빌 게이츠 같은 사람들이 have been subject to 무엇을 당한 겁니다. searing headlines, searing 아주 뭐 뜨거운 그런 헤드라인을 당해왔어요. 뜨거운 신문 헤드라인의 제목이 된 겁니다. searing. searing이 뭐더라? searing이 뜨거운이 아니고 searing이라는 말이 있는데요. sear에서 나온 형용사 searing을 찾아보겠습니다. something intensely hot, 뜨거운이란 말이네요. 엄청 뜨거운. 근데 아주 살을 태울 듯한 화끈거리는 searing. 예, searing, 예, searing critic, searing honesty. 예, 그래서 아주 엄청 따가운 searing heat이라는 말이 있어요. searing heat. 예, 아주 그냥 엄청나게 뜨거운 더위요. 그래서 searing headlines, 아주 뜨거운 그런 신문 제목들을 당해온 겁니다. 빌 게이츠에 관한 이 기사들이 그냥 대문짝하게 실렸다 이겁니다. But not much more. 그러나 그 이상은 별로 없다 이거죠. 그 이상. 신문에 그냥 그 등장만 했지. On Tuesday, Bill and Hillary Clinton agreed to testify before Congress. 어제 그저께는 빌 앤 힐러리 클린턴 부부가요 합의했습니다. 이거 의회에 나와가지고 증언하겠다고 청문회에 6월 26일, 27일 양일간 증언하겠다고 동의했어요. About what they knew of Mr. Epstein. 자신들이 앱스틴에 대해서 알고 있는 것에 관해서 증언하겠다고 그랬어요. And now, Mr. Mandelson action revealed by documents threatened to become a serious threat. 그리고 지금 Mr. Mandelson의 조치들이 드러나는데, 이 문서에서 조치되는데, 미스터 맨델슨의 그때 당시의 조치들, 앱스틴과 한 행동들이 threatened to become a serious threat, 심각한 위협이 될 그런 상황에 있다는 겁니다. 상황이 되겠다고 위협하고 있다는 말은 심각한 위협이 될 상황에 있어요. So Prime Minister's government, 영국 총리의 정부, 현 노동당 정부에게 심각한 위협이 될 상황에 있습니다. Under intense questioning in Parliament on Wednesday, 그저께 의회에서의 강도 높은 그런 신문입니다. 아까요 비디오에서 봤잖아요. 신문하에 Mr. Starmer, the Labour Party leader, admitted, 인정했습니다. 총리가요. He'd been aware of a relationship between Mr. Epstein and Mr. Mandelson. 자기가 그 관계에 대해서는 알고 있었다는 겁니다. Had been aware. 알고 있었어요. When appointed Mr. Mandelson to the diplomatic post at the end of 2024, 임명할 때 맨델슨을요, 이 외교적인 이 직책, 즉 주미 영국 대사라는 직책에 임명했을 때 at the end of 2024년 말에, 그때 벌써 둘의 관계에 대해서는 알고 있었다는 겁니다. But Mr. Starmer accused Mr. Mandelson, a veteran Labour Party politician, of. 근데 Mr. Starmer가 맨델슨에 대해서 비난을 했는데, 맨델슨은 아주 노련한 경력이 화려한 노동당의 정치가인데요. of 무엇에 대해서 litany of deceit. litany라는 말은 리스트란 말입니다. deceit는 속임이요, 속임수. 그 수많은 속임수에 대해서 이 맨델슨을 비난했습니다. About the extent of the friendship. 그 friendship, 누구와 누구의 우정일까요? 누구와 누구의 우정? 맨델슨하고 그 다음에 앱스틴하고 두 사람과 사이의 우정의 그 범위 또는 규모에 대해서 왜 사기쳤느냐 이 말입니다. 아주 그것을 속였다라고 미스터 맨델슨을 비난했다 이 말이죠. 아까요 비디오에서 봤듯이 아주 공개적으로 의회 의원의 의원의 질문에 답변하는 과정에서 그렇게 사정없이 비난했죠. He's betrayed our country. 그 친구는 우리나라를 배반했다. 배신했어. A visibly angry Mr. Starmer told the House of Commons. 아주 가시적으로 눈에 띌 듯이 분노에 찬, 누가 봐도 분명히 화가 난 게 분명해요. 그런 미스터 스타머가, 미스터 스타머 고유명사 앞에 왜 붙였니? 답이 뭡니까? 왜 미스터 스타머 앞에 부정명사 붙였냐면 형용사가 있으니까 붙였어요. 형용사가 있으면 부정이고 고유명사 앞에 붙인다는 게 좀 설득력이 약하면 이렇게 생각하시면 됩니다. 왕년에는 이런 거였어요. 미스터 스타머의 종류가 여러 가지인데 visibly angry kind of Mr. Starmer예요. 이거 가시적으로 화가 난 그런 종류의 미스터 스타머. 현대형에서는 이걸 생략해서
이름 앞에 바로 플러스 형용사가 된다. 그래서 아주 분노에 찬 미스터 사머가 그 하원에 그 이야기를 한 겁니다. 하원이라는 말이 이제 House of Commons 하면 일반인들, 보통 사람들. 아까는 House of Lords 하면 여기가 그 우리말이 있는데 잊어버렸네요. 여기는 이제 지금 일본이면 이제 중의원 하면 이제 일반 이제 의원이고, 그 다음에 여기 상원은 일본은 이제 참의원이잖아요. 제가 어쩌다가 이제 이렇게 됐지? 일본의 그 타이틀은 알고 영국의 타이틀은 잊어버렸네요. 영국이 뉴스를 하도 요새 안 다뤄서. 그러니까 일반 그 국회의원들, 그 다음에 로즈는 여기 있어. 귀족들의 그 위에서. 그러니까 상원, 하원인데, 하원에서 그렇게 했다는 거죠. The explanation has done little to subdue a surge of questions. 그런데 이러한 설명이 또는 이러한 총리의 해명이 거의 아무 역할도 못했습니다. subdue 하면 그렇게 좀 진정시키는 거죠. surge of questions. 수많은 질문들이요. 질문의 부상. 질문들이 고래가 물 위에 떠오르듯이, 잠수함이 물 위에 떠오르듯이 질문이 계속 쏟아지잖아요. 그것을 진정시키기 위해서는 별 역할을 못했습니다. 누가 질문하는데? by Starmer's critics. 스타머의 비난자들, 주로 야당 인사, 보수당 의원들에 의한, 이거요? 비난자들에 의한, 무엇에 관한 거냐면, whether he failed to exercise good judgment in hiring Mr. Mandelson. 총리가 실패한 거 아니냐, 이겁니다. exercise 행사하는 거, 그 judgment, 훌륭한 판단력을 행사하셔야지. In hiring Mr. Mandelson, 메스턴을 채용하는 데 있어서, 주영 대사로 임명하는 데 있어서, 훌륭한 판단력을 행사하셔야 되는데, 그거 실패한 거 아닌지에 대해서요. The Prime Minister's spokesman declined on Thursday to address the fact that 총리의 대변인은 목요일날 어제요. 다루는 것을 거절했습니다. 다음 같은 사실을 언급하는 걸 거절했습니다. There were already well-known public reports. 이미 잘 알려져 있는 공개적인 그런 리포트들이 존재한다라는 사실을 언급하는 걸 거절했는데, 무슨 리포트냐면, 무엇에 관한 리포트냐면 about Mr. Mandelson's relationship with Epstein. 이 두 사람의 관계에 관한 잘 알려진 그런 보고서들이요. At the time of his ambassadorial appointment, 그의 대사 임명 시에, 대사 임명이 아까 2024년 12월 말이라고 그랬잖아요. 2024년 12월, 그 당시에 벌써 두 사람의 관계에 대해서 잘 알려진 public reports, 저는 관계의 그 진면목에 대해서 잘 알려진 공개적인 그 보도들이 있었다라는 사실에 대해서 코멘트 좀 해주세요. 그랬더니 no comment 했다는 거예요. Several members of parliament from Mr. Starmer's party, 노동당이죠. 노동당 그 의원들 중에 일부 몇 명은 came close to saying that, 다음과 같이 발언하는 것 쪽에 가까이 왔다는 겁니다. 그러니까 거의 다음과 같이 발언을 했어요. He should consider stepping down. 스타머 총리가요, 하야하는 것을 고려해야 된다 라고 직접적으로 말하지 못하고 그 가까이에까지 왔다는 겁니다. Peter Mandelson, then Britain's ambassador to the United States at the White House in May. 작년 5월에 이거 맨델슨이 백악관에 와가지고 트럼프하고 악수하는 광경입니다. 다음에 이 양반은 이제 USTR 미국 무역 대표고요. 이번에 한국에 관리가 갔는데 무역 대표도 별로 높지도 않은데 무역 대표 US Trade Representative 이 친구도 안 만나줬네요. 이번에요. 한국 대표를요. Mr. Starmer said, Mr. Starmer가 뭐라고 그랬냐면 Mr. Mandelson had betrayed our country. 결국 이 양반이 우리나라를, 영국을 배반했다 라고 이야기했습니다. I think that he needs to think very hard about, 내 생각에는요, 그가 무엇에 관해서 굉장히 진지하게 생각을 해봐야 된다는 겁니다. What is in the country's best interest? 이것에 생각하는 무엇이 영국의 가장 그 최선의 이익에 부합하는지 한번 잘 생각해 봐봐. What is in his party's best interest? 그리고 그의 당의 최고의 이익에 무엇이 부합하는지, 어떤 행동이 부합하는지 잘 생각해 봐. Barry Gardiner, one of those lawmakers, 그 의원들 중 한 사람인데 told BBC에 나와가지고 Wednesday night, 그저께 밤에 그렇게 말을 하더라. When Mr. Gardiner was asked, 이 의원이 그 질문 받았을 때 whether that was a yes on stepping down, 당신의 말이 총리의 하야에 대한 yes냐
아니냐를 질문받았을 때 he remained silent. 그가요 그냥 침묵지키고 가만히 있었습니다. For several moments. 잠깐 동안 꽤 오랫동안 아무 대답도 안 하고 그냥 가만히 있더라. 그러니까 예스다 이거죠. 물러나는 게 좋겠다 이거죠. 네, 그래서 지금 아까 여기서요 he가 그 맨델슨이 아니고 전 주미 영국 대사가 아니고 총리를 말하네요. 총리가 이거 영국의 가장 최고의 이익을 위해서 나는 뭐 해야 되느냐, 노동당을 위해서 내가 뭘 해야 되느냐를 정확히 말하는 거죠. 예, 오케이. 예, 거기까지입니다. 예, 꽤 긴 기사인데 밑에 거는 이제 생략하고요. omitted below, 이하 생략이라는 말이죠. 수고했습니다.